اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی عظیم واقعے کو بیان کرنے والے ہیں جو سرکار ابوذر بادشاہ کی صداقت، جو سرکار محمد مصطفیٰ رسول ختمی مرتبت نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائی کہ اے ابوذر، تو اس سے سچا اس زمین پر نہیں ہے کہ زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ جس صداقت کو بیان کرنے کے بعد جناب ابوذر کو ایک نہایت ہی ریکمنڈیشن کے ساتھ سلیکٹ کیا گیا۔ کائنات میں محمد و آل محمد صدیق اکبر ہیں، لیکن ان صدیق اکبر کی زبان اطہر سے یہ فرمان اطہر سرکار ابوذر کی شان میں بیان کیا گیا۔ اور اس کا سلسلہ روایت کچھ یوں ہے کہ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 301 اور کتاب ارشاد القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 پر یہ حضرت انس بن مالک سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ کتاب النصوص علی الائمۃ الحسناء عشر میں ابن بابویہ اپنے سلسلہ سند کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انس کہتا ہے کہ میں سرکار ابوذر، سرکار سلمان محمدی، جناب زید بن ثابت اور سرکار زید بن ارقم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے تھے کہ سرکار حسنین کریمین کی آمد ہوئی۔ تو انس بن مالک کہتا ہے کہ ہم دیکھتے رہے کہ جناب ابوذر اٹھے اور سرکار حسنین کریمین کے ہاتھوں کو چومنے لگ گئے۔ تو ہم نے کہا کہ اے ابوذر، تم کافی بزرگ ہو عمر کے لحاظ سے، اور تمہاری طاقت اور تمہارا جسمانی یہ سلسلہ قوت اب یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم اٹھ سکو، لیکن ایسا کون سا راز ہے کہ تم اٹھے اور حسنین کریمین بادشاہوں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور سرکار کی تعظیم و تکریم کی، اور یہ محبت و مودت کا اظہار کیا رکھتا ہے؟ تو سرکار ابوذر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اے بندگان خدا، میں جو راز مجھ سے سرکار محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، اگر میں وہ تم کو بتا دوں تو تم ہی ایسا کرنے لگ جاؤ، چاہے تمہارے جسم میں طاقت ہو یا نہ ہو۔ تو سرکار ابوذر نے کہا کہ اگر تم نے وہ سنا ہوتا جو ان ہستیوں کے متعلق رسول گرامی قدر نے فرمایا ہے مجھ سے، تو تم بھی ایسا کرتے۔ ہم نے کہا ہے ابوذر، آپ نے کیا سنا ہے؟ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ میں نے رسول پاک کو حضرت علی اور حسنین کریمین شریفین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص اس قدر نماز پڑھے اور پڑھتا رہے اور روزہ دار اتنا عظیم روزہ دار ہو کہ اس کے روزے کبھی قضا نہ ہوئے ہوں، کہ وہ نماز یعنی صوم و صلات کی پابندی کرتے کرتے ایک سنگریزہ بن جائے، تو بھی اس کو نماز اور روزہ اس وقت ہی فائدہ دیں گے جب وہ محمد و آل محمد کی مودت و معرفت رکھتا ہو۔ تو اللہ پاک اس کی اس عبادت کو قبول فرمائے گا، اور ان عظیم ہستیوں کے توسل سے اور صدقہ سے جو بھی وہ دعا مانگے گا تو استجابت دعا پائے گا، اور اس کی حاجات دینی و دنیاوی پوری ہوں گی، اور اس کی دعا کبھی رد نہ ہوگی۔ تو سرکار رسول کریم سرکار علی بادشاہ سے فرمانے لگے کہ اے علی، جس نے آپ سے تمسک رکھا اور محبت رکھی تو گویا اس نے عروۃ الوثقیٰ سے تمسک رکھا۔ پھر سرکار ابوذر اٹھے اور چلے گئے۔ ہم نے رسول گرامی قدر کے قریب آ کر یہ سوال کیا کہ ابوذر یہ فرما رہے تھے؟ تو سرکار رسول کریم نے فرمایا ابوذر نے سچ کہا، آج تک ابوذر سے زیادہ سچے شخص کو نہ آسمان نے سایہ کیا ہے اور نہ زمین نے اٹھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے بندگان خدا، کہ خدا نے مجھے اور میری اہل بیت کو ایک نور سے پیدا کیا، اور یہ خلقت آدم کی خلقت سے 9000 سال قبل ہوئی تھی۔ پھر ہم صلب آدم میں
आए और मुंतकिल होते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में हमारा ज़हूर हुआ। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ और किस सूरत में थे? तो फरमाया कि हम अर्श इलाही के नीचे नूर की इशबा की सूरत में तस्बीह, तहमीद व तमजीद व तकदीस एक खुदा में मसरूफ़ थे। जब मुझे मेराज पर ले जाया गया और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे सिदरतुल मुंतहा पर जाकर छोड़ दिया और कहा कि अगर इससे मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। फिर मैं जहाँ तक खुदा ने मुझे चाहा आलम नूर में चला गया और मुझे अल्लाह ने वही की कि आए मोहम्मद, मैंने ज़मीन पर नज़र की तो तुझे चुन लिया और तुझे अपना नबी बनाया, बल्कि सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया बनाया। फिर जब दूसरी मर्तबा नज़र की तो अली को चुन लिया और तेरा वसी, तेरे इल्म का वारिस और तेरे बाद इमाम बनाया। फिर तुम दोनों से ज़ुर्रियत ताहिरा और अहम मासूमीन और अपने इल्म के मुखज़न पैदा किए। अगर आप न होते, अगर आप मोहम्मद व आले मोहम्मद अहम मासूमीन न होते तो दुनिया आखरत नीज़ जन्नत व जहन्नम को पैदा न करता। ऐ मोहम्मद, क्या आप इनसे मुलाकात चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ ऐ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल। तो निदा आई, या मोहम्मद, अपना सर उठाइए और देखिए मेरे अर्श की तरफ। तो मैंने अपना सर उठाया तो मैंने हज़रत अली जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सरकार हसन मुज्तबा, सरकार हुसैन शहीद करबला, सरकार अली इब्न अल हुसैन, सरकार मोहम्मद इब्न अली, सरकार जाफ़र इब्न मोहम्मद, सरकार मूसा इब्न जाफ़र, मौला अली इब्न मूसा, मोहम्मद इब्न अली, सरकार अली इब्न मोहम्मद, सरकार हसन इब्न अली और हुज्जतुल कायमुल मुंतज़र को देखा जो इनमें जगमगा रहे थे, गोया कौकब दुर्री हूँ। सरकार कायम बादशाह इन अनवार में, इन अहम ताहरीन, इन चहारदा मासूमीन के अनवार में कौकब दुर्री की मानद सरकार रसूल करीम को नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा, या रब्बी, ये कौन हैं और ये आखिरी कौन है? फरमाया, ए मोहम्मद, ये तुम्हारे बाद इमाम और तेरी सुल्ब से पाक व पकीज़ा नफूस हैं और ये आखिरी हुज्जत हैं जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे और मोमिनीन के दिलों को शिफा देंगे। हमने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें अपने वालिदैन की कसम कि आपने हमें आज तो अजीब बात सुनाई। ये जनाब अनस बिन मालिक, जनाब सलमान, सरकार ज़ैद बिन साबित और सरकार ज़ैद बिन अरकम सरकार रसूल करीम को कह रहे हैं कि आए मौला, आज तो आपने हमें निहायत ही दकीक और अजीब बात सुनाई है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि इससे ज़्यादा अजीब ये है और वो अफसोस की बात है कि मेरी उम्मत के लोग मुझसे इन हस्तियों के मुतल्लिक ये बातें और ये फ़ज़ाइल सुनते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे दुश्मनी करेंगे और इन हस्तियों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे और दुख देंगे और इन्हें कत्ल करेंगे, शहीद करेंगे। इसीलिए उन लोगों को मेरी शिफात नसीब नहीं होगी। तो मालिक के कायनात हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इन वजह कायनात अज़ीम ताहिर मुताहिर ताहिर तैयब पाक पकीज़ा हस्तियों के सदक़े में हमें सच्चा मोती बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें इनका सच्चा आज़ादार, सच्चा शिया, वलायत व मोहब्बत व मवद्दत रखने वाला और मार्फत के उस मेयार तक पहुँचाए जिस मार्फत का मेयार इतना हो कि जितना अल्लाह पाक की ज़ात चाहती है, और हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उनकी तालीमात से सरफराज फरमाए और उनकी पैरोकारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन साहिबान, ये थे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ाते बाबरकात का अर्श मौला पर नूर की इशबाह में जलवा फरोज़ होना और मेराज पाक में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकत का तारफ़ लेना और मालिक की कायनात का इन अजीम हस्तियों को का तारफ़ करवाना। तो मालिक की कायनात ने जितना इनका खूबसूरत तारफ़ करवाया है, तो हमें भी उस हक़ को अदा करना चाहिए कि हम जिनके सदक़े में पैदा हुए हैं तो उन हस्तियों की सच्ची इताअत नसीब फरमाए, सच्ची फर्माबरदारी में करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मालिक की कायनात हमारी और आपकी
तौफीकात व हाजात दीनी दुनियावी पूरी फरमाए, हमारे घरों को आबाद व शाद रखे, हमारे दिलों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत व मवद्दत व वलायत से मुनव्वर फरमाए, और सादिक ईमान हमारे दिलों में, हमारी सोचों में, हमारी ज़बान पर ज़ाहिर फरमाए कि हम जब भी बोलें तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात बाबरकत की फजीलत, आज़ादारी और मज़लूमियत के साथ हम जिएँ और मरें। मालिक कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजीम हस्तियों के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे इस इल्मी तकाज़े में हम जो आपकी खिदमत कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप पसंद फरमाएँ तो सब्सक्राइब कीजिए। मालिक कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत के सदक़े में इस मुल्क को, कौम अज़ीम की खैर व आफ़ियत और मुहाफ़ज़त के साथ इनकी ज़िंदगियों को, इनके घरों को आबाद व शाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिहक़ मोहम्मद वाले तालीम वस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।